నమస్కారం అమ్మా. अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भजे स्मरत्मां यावमुपतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैवीकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मातापितायुवतीस्तनया विभूतिः सर्वं विदेवधन्मयानम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगलं भगवान् मूर्धम् भूतं सरश्च मादात्वयभट्टनाथश्रीभक्तिसारकुलशेखरयूनिमाहान् भक्तान् गिरेण वरदायतीन्द्र निशां श्रीमत्परां प्रजमनीं भवतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे वणीमहे च तत्रार्जो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् तत्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्यद्भिरद्वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्रितं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमस्ते। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमजन्मशम्बराचरत्नजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय विपराजलसुमो सत्यवती हृदे नन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलिकाम्बामयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यष्टमनिकीर्तनं वासुदेवं जगद्गुरुं नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायकपद्मनेत्राय त्वया भारतदैनपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्भ्रमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाकाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्रह्मणाश्च भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाशल्यग्राहपति कृतेन वैने कर्णेन मेनाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनीं सोत्तीर्णाः खलपाण्डवैरानदीकैवर्त्यकेशमे धर्मे चार्थे च कामे च मौक्ते च भरतस्य यदि हस्ति तदन्यत्रायन्ये नास्ति न तत् क्वचित् महत्त्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणं यतोदितं महत्त्वात् भारवत्वात् च महाभारतमुच्यते। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते ह्रदप्रवेशपर्वे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಲರಾಮನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಲರಾಮ ಅವಕೀರ್ಣ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಭಗಮುನಿಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಲರಾಮನು ವಸಿಷ್ಠಾಪವಾಹ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು. ಆಗ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನನ್ನು ಗೊತ್ತು, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಬಲರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಭ್ಯನೆಂಬ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ ಒಂದು ಪಶುವಿಗಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೆಂಬೊಬ್ಬ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಹೋಮ ಮಾಡತೊಡಗಿದನೋ, ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಸೇವಿತವಾದ ಆ ಅವಕೀರ್ಣ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನಾವು ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಾರದ, ಪರಾಶರ, ಪುಂಡರೀಕ, ವ್ಯಾಸ, ಅಂಬರೀಷ, ಶುಕ ಶೌನಕ, ಭೀಷ್ಮ, ದಾಲ್ಭ್ಯಾನ್, ಆ ದಾಲ್ಭ್ಯನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪರಮ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ. ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಅರ್ಜುನ, ವಿಭೀಷಣಾದಿ ಪುಣ್ಯಾನಿಮ ಪರಮ ಭಾಗವತ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ, ಸೀತಾ, ತಾರಾ, ಮಂಡೋದರಿ ತಥಾ ಪಂಚಕನ್ಯಾ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಅನುಸಂಧೆ ಭಾಗವತರು, ಇವರು ಪ್ರತಿ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಪತಿವ್ರತ ಇವರುಗಳು, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ ಆ ದಾಲ್ಭ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತಪಸ್ವಿ ಒಂದು ಪಶುವಿಗಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೆಂಬೊಬ್ಬ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಹೋಮ ಮಾಡತೊಡಗಿದ ಅಂತ. ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇವನು ಕೌರವ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರು ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ. ಅವಕೀರ್ಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಇದ್ದಾಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಕೀರ್ಣ ದೋಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನದು ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯನು ಇದ್ದಾಗ ಕಿರಿಯ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವನ್ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಅವಕೀರ್ಣಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಕೀರ್ಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ದಾಲ್ಭ್ಯನು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು, ಘೋರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು 12 ವರ್ಷಗಳ ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎಂಬ ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂತ ವರ್ಷ ಕಾಲ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹೋಮ. ಹಾಗೆ ಅದು ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ರಯಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದ್ದು. ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ದೀರ್ಘವಾಗಿ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜರು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾಜನ ಪರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಯಜ್ಞ ಮಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು, ಅವನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಸತ್ರಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಷ್ಟಿ ಇತ್ತು, ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ, ದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಅದರ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬರುವಂತಹ ಇಷ್ಟಿ ಗೃಹಸ್ಥರಾದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಾಲದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರೋದಕ್ಕೆ. ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ನಡೆಸುವಂತದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ 16 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಷ್ಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಇದು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ. ಯಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಅನ್ನೋ ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುವನನ್ನು ಕಂಡು ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಅವನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಯಾಗಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದು ಮತ್ತೆ ಧನ ಬೇಕಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೀಡುವಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ
ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಎಣವಯಸ್ಸುಳ್ಳ 27 ಕಡಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಆಗ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಕಧಾಲ್ಗ ಎಂಬುವನು ಇತರ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಆ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸಿ ಬೇರೆ ಕರುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಬೇರೊಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜನನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದಾಲ್ಬೆನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಧಮ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪಶುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಈಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡುವವನು ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಮ, ವಿನೀತನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಗ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನಿಗೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಕೇಳಿದ. ಇವಾಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲೇ 75 ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಸತ್ತ ಹಸು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂದ. ಆಗ ಧರ್ಮಜ್ಞಾದ ಆ ಬಗನಿಗೆ ತನಗೆ ಉಂಟಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನವಾಯಿತು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಂಕಟದಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಾ, ಆಹಾ, ಈ ರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇರಲಿ ಎಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಆ ರಾಜನ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಒಡನೆ ಅವನು ಆ ರಾಜನು ತೋರಿಸಿದ ಸಪ್ತ ಹಸುಗಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ಒಳಗಿನ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಆ ಮಾಂಸ ಪಿಂಡಗಳನ್ನೇ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಸರಸ್ವತಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವಕೀರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಯಮದಿಂದ ಹೋಮ ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಹೀಗೆ ಹೋಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ್ಯವು ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಕಾಡನ್ನೇ ಕೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ ರಾಜ್ಯವು ನೆಲೆದಪ್ಪಿ ನಿಶ್ಚೇತನವಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲು ಆಮೇಲೆ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭೀತಿಯು ಚಿಂತೆಯು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅವನು ಆ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದ ಶಾಂತಿಯಾದ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ರಾಜನಿಗೆ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವೇನೂ ಸಾಗದೆ ಹೋಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾರಿ ಏನು ತೋರದೆ ಇರಲು ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ರಾಜ, ಹಿಂದೆ ನೀನು ಒಂದು ಪಶುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿ ಆ ಮೃತ ಪಶುವಿನ ಮಾಂಸ ರೂಪದಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನ ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ವಿನಾಶ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಣ್ಯಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಒಡನೆಯ ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಕಮುನಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತು, ಹೇ ಭಗವಾನ್, ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಮೂರ್ಖನಾದ ನಾನು ವಿವೇಕಹೀನನಾಗಿ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಭದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ನೀನೇ ನನ್ನ ಗತಿ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ದುಃಖದಿಂದಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜನ ನೋಡಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಕನಿಕರ ಉಂಟಾಯಿತು. ರಾಜನಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಪಾದಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಆವತಿಯನ್ನು ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಯ ನಿಂತಿತು. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜನೇ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಶುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಘಟನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅನರ್ಥಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನಯ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಾರು ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟ ಇವನಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ತೀವ್ರ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುದರ್ಶನ ಶಕ್ತಿವನ್ನ ಇವನು ಹೋಗಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈಗ ನನ್ನದೇನೆ ಅದು ಆಯುಧ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ನೀ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಕಧಾಲ್ಭ್ಯ ಮುನಿಯ ಹತ್ರ
ಈ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೀ ಅವನ ರಾಜ್ಯವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶೋಭೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಥವಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೋಪ ಅಥವಾ ಛಲವನ್ನ ಸೇಡನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತೀಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಕ್ಷಮಿಸೋದನೋ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಕದ ಅಲ್ದೆ. ಇನ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನು ಅವನ ಆವರಿಶ್ನೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಒಂದು ಹಸು ಬೇರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ ಕೋಪ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇವನಿಗಾದ ಅವಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೇಂದ್ರಾಯ ತಕ್ಷಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಬಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವೇಂದ್ರ, ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರುವ ತಕ್ಷಕ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ. ಆ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ. ಮಂತ್ರವನ್ನ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪುನಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಲೈಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡಿದ ಹೋಮ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಡೀತಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಕಥಾನಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ವಿನಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇವನೇನೋ ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಶಪಿಸಿದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಏನೇನೋ ನಡೆದುತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಬೇಕು. ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈಹಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ಭಗವದಪಚಾರ ಭಾಗವತಾಪಚಾರ ಅಸತ್ಯಾಪಚಾರಾರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತಾಪಚಾರಾನ್ ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕೃತಾನ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾನ್ ಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ರಾಮಾನುಜರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಏನೇನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳದ್ದು ಬೇಡ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯೇನೋ? ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇನೋ ಮಾಡಿದಂತ ಈ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದು. ಅದಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ತೇಜೋ ಹಾನಿನೋ ಮಾನ ಹಾನಿನೋ ಅಥವಾ ಧನ ಹಾನಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಯಾರಿಂದಲೋ. ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನೋ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಅದರ ಫಲ ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣಕಾರ್ತನಾದ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ನು, ಹೇ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ ತಾಳ್ವಾನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದಂತ ಪಾಠ ಇದು. ನಲ್ಲಾನ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಅವನಿಂದಾನೇ ಇವರು ಕಣ್ಣು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇವರು ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಲಕ್ಷಣ. ತೊಂದರೆ, ದುಃಖ, ಅವಮಾನ ಈ ತರದ್ದೇನಾರು ಯಾರಿಂದನಾರು ಘಟಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬೇಡ.
ದಾಸರು ಹಾಡಲು ಪುರಂದರದಾಸರು ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಮರ್ಮವ ನಡಿತು ಮಾಡಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವನ ಹೆಸರ ಮಗನಿಗಿಡಬೇಕು. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು ನಾನು, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದರಿಂದ ಇದು ಗಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು. ಮಾನವೋ ಅಪಮಾನವು, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ. ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗೋ ಅರ್ಜುನ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ನಿನಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೇರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತೀಕಾರ, ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಶ. ಈ ಅವಕಿರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆ ದಾಲ್ಭ್ಯ ನಡೆಸಿದಂತಹದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾದ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿದ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅದೇ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ದೈತ್ಯ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಮೆನೇ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂತ ಈ ಕಥೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು, ದುಡ್ಡು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದ ಹಿರಿಮೆನೇ ಅಷ್ಟು. ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ಬಲರಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪಂಡಗಳು ಅವರು ಇವರು ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೈತ್ಯರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಂತೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು, ಅದರಿಂದ ದೈತ್ಯರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪರಾಜಿತರಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರು, ದೇವತೆಗಳು ಜಯಶೀಲರಾದರು. ಇಂತಹ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗಗಳನ್ನ, ಧನ ಧಾನ್ಯ, ರತ್ನಗಳನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಮೂಲತಃ ವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ವೇತಗ್ ಬಿಳಿಯ ಆಡನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಫಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಇದು. ಮಾಂಸವನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಯಾಯ ಇವರುಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಫಲಪೈತೃಕಂ ಕೂಡುದು ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ದೇವರೇಣ ಸುತೋತ್ಪತ್ತಿ. ಈಗ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ತನ್ನ ಮೈದುನನಿಂದ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರೋದು. ದೇವರೇಣ ಸುತೋತ್ಪತ್ತಿ ಫಲಪೈತೃಕಂ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವ ಯಾಗಗಳು ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ಕಾಲ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ ಧರ್ಮ, ಯುಗ ಧರ್ಮ, ದೇಶ, ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣ 60,000 ವರ್ಷ ರಾಮ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ಉಂಟು 60,000 ವರ್ಷ. ರಾಮ 14 ವರ್ಷ ಕಾಡ್ಬೋದ, ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ 11,000 ದಶವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದಶವರ್ಷ ಶತಾನಿ ಚ 10 + 1 11 ವರ್ಷ, 11,000 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಸೀತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು ರಾಮ. ಹೀಗೆ
ಬಲರಾಮ ಈ ಅವಕಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ. ರಥಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಲರಾಮ ಯಾಯಾತ ಎಂಬ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಹುಷಪುತ್ರನಾದ ಯಯಾತಿಯು ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯೇ ಹಾಲನ್ನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸಿದಾಗ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನದಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳೇ ನದಿಯಂತೆ ಹೊಳೆದು ಹರಿದು ಬಂದಂತೆ ಇವನು ನಡೆಸಿದ ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಹುಷನ ಪುತ್ರ ಯಯಾತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಯಾತ ಅಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ದೊಡ್ಡ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಫಲದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಊರ್ಧ್ವಲಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಯಾತಿ ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಮಹಾ ಔದಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನೆನೆಗೊಳಿಸಿದ. ಆ ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ರು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ತಾನಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನ, ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದ ಭೋಜನವನ್ನ, ಶಯನ ಆಸನಾದಿ ಸಕಲ ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೂ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ, ದಾನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನದಿ, ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ. ಅವಳು ಈ ಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದ ಸಕಲ ಭೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆ ರಾಜನ ಔದಾರ್ಯ ನೋಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಯಜ್ಞ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಬಲರಾಮನು ಆ ಯಯಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಸಿಷ್ಠಾಪವಾಹ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 42ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಜಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ವಸಿಷ್ಠಾಪವಾಹ ಎಂಬ ತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣ. ಜನಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ, ವಸಿಷ್ಠಾಪವಾಹ ಎಂಬ ಆ ತೀರ್ಥವು ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗವುಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ನದಿಯು ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ವರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೂ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಶಂಪಾಯನ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೇಳು, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೋ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೋ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ವೈರ ಬೆಳೆದೋಯ್ತು. ಸುರಪ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾದಿಸುತ್ತ ವಸಿಷ್ಠಂಗೆ ಚರ್ಚೆ, ಇದರಿಂದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಂಗೆ ತಪನೆ. ವಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ಮೂಗುತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂತಿದ್ರು ಇವರಿಬ್ರು, ವಸಿಷ್ಠನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳದ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಧರ್ಮವೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಸಿಷ್ಠ ಹಿಡ್ದ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಗಾಲ, ಈಗಲೂ ಹಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ವಿಧಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ತಂತು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ? ವಸಿಷ್ಠನ್ಗಾಗ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗಾಗ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಚರ್ಚೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡವನು ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು, ವಸಿಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ರು
ವೈರ ಸಾಧಿಸ್ತು ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ವಸಿಷ್ಠ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ಕತೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶತಾನಂದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಳೋದು ಗೌತಮನ ಮಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಥಾಣು ತೀರ್ಥ ಎಂಬ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠನ ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಾಣು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಡೆಸಿದ ಈ ಘೋರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯನಾದ ಸ್ಥಾಣವು ಯಾಗಗಳಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಣು ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸ್ಥಾಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಬ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಕಂಬದಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಣು. ಅದನ್ನೇ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವನು. ಪಿತಾಮಹ್ಯ ಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಾತನಾಯಿತು ಈ ಕಂಬ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರಸಿಂಹನನ್ನ ಪಡೆದಳು ಆ ಕಂಬ. ನರಸಿಂಹ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಗ, ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಕಂಬ ಏನೋ ತಾತನಾಯ್ತು ಅಂತ ದೇಶಿಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಾಣು ತೀರ್ಥ ವಿಶ್ವಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ಘೋರ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಸ್ಥಾಣು ತೀರ್ಥ. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೇವತೆಗಳು ಷಣ್ಮುಖನನ್ನ ದೈತ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ರು. ದೇವಸೇನಾಪತಿ ಅಂತ ಅವನು ಷಣ್ಮುಖ. ದೇವಸೇನೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು, ದೇವಸೇನಾಪತೇ. ಅವನಿಗೆ ವಲ್ಲಿ ದೇವಸೇನಾನಿ ದೇವಸೇನಾ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು. ಷಣ್ಮುಖ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ವಡಿವೇಲ ಅವನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ತಿರುಚೆಂದೂರು, ಪಳನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಅದು ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೈತ್ಯರ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವನನ್ನ ಅಧಿಪತಿ, ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉಗ್ರವಾದ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದರಿಂದ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನ ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ವಿವರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಗಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದಿನವೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ವಸಿಷ್ಠನ ತೇಜೋ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕುಳನಾದ. ಆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. ಈ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಬೇಗದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದೊಡನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಪೇರಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಆ ನದಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೊಡನೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬೆಚ್ಚಿತು. ಮಹಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಕೋಪಿಷ್ಠನೂ ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಳು. ವೀರನಾದ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಯಂತೆ ಅವಳು ಬಹಳ ದುಃಖಿತೆಯಾಗಿ ಆ ಋಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಕೋಪದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಆ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನ ನೀನು ಈಗಲೇ ಈ ತೀರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ತರಬೇಕು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗು ನಡೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ಆ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪಾಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ವಸಿಷ್ಠನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ವಸಿಷ್ಠನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳ ಮೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದೇಹವು ಕಂದಿ ಮುಖ ವಿವರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಚಿಂತಾಕುಳಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದಂತ ವಸಿಷ್ಠ, ಓ ಮಹಾನದಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊ, ಈಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸದಂತೆ ನೋಡು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ವಿಚಾರ ಪಡಬೇಡ ಎಂದ. ದಯಾಶೀಲನಾದಂತಹ ವಸಿಷ್ಠನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ವಸಿಷ್ಠನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ,
ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿದ. ಆಗ ನದಿ ವಸಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜಪ ಹೋಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದು. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನುಡಿತು. ಇದೇ ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗದಿಂದ ತನ್ನ ದಡವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಸಿಬಿಟ್ಲು. ಆ ಪ್ರವಾಹ ವೇಗದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠನು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಹೀಗೆಂದು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾನೆ. ಓ ಸರಸ್ವತಿ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀನು ಜಲದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಜಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೀಯೆ. ಎಲ್ಲ ಜಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಹೇ ದೇವಿ, ಪುಷ್ಟಿಯು, ಕಾಂತಿಯು, ಕೀರ್ತಿಯು, ಸಿದ್ಧಿಯು, ಬುದ್ಧಿಯು, ಉಮೆಯು, ಸರಸ್ವತಿ, ಸ್ವಾಹಾದೇವಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಧೀನ. ನೀನೇ ಸರ್ವಭೂತಿಗಳಿಗೂ ಪರ, ಪಶ್ಯಂತಿ, ಮಧ್ಯಮ, ವೈಖರಿ ಎಂಬ 4 ವಿಧದಿಂದ ವಾಸಿಸ್ತೀಯೆ ಎಂದ. ಹೀಗೆ ವಸಿಷ್ಠನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನದಿ ಅವನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದು ತಂದು ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ವಸಿಷ್ಠನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಬೀಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ನೋಡಿ ತಾವಿಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮತಿಗೆ ಭಾಗಿಗಳಾದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಹೆದರಿ ಇಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಸಿಷ್ಠನನ್ನ ತಟ್ಟನೆ ಪೂರ್ವ ತೀರದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಂಚಿತನಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ವಸಿಷ್ಠನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಂದಿರಿಸಿಬಿಟ್ಟಲ್ವೇ, ಇದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸು ಎಂದು ಶಪಿಸಿದ. ಈ ಶಾಪದಿಂದ ಆ ನದಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರವಾದ ನೀರನ್ನೇ ಪ್ರವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಅಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ವ್ಯಸನಗೊಂಡ್ರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠಾಪವಾಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 43ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೋಪವನ್ನು ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅವನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ. ಅದರ ಮೊದಲು ಅವನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು ವಸಿಷ್ಠರು ಯಾಕಂದ್ನಲ್ಲ, ಇವನು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವೈರ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶಾಪದಿಂದ ರಕ್ತಮಯವಾದ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಋಷಿಗಳು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ, ಕಾವೇರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ನಾನ. ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಏನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಯಿನ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನದಿಗಳು ಸಿಂಧು, ಗಂಗಾ, ಕಾವೇರಿ, ಗಂಗೆ ಚೈಮುನಿ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಕುರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವರುಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನದಿಗಳು, ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವ್ರಣಗಳಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ನದಿಗಳು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ತಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಹೋಗಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಡಿಸಿ, ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಗೋಮಯದಿಂದ ಸಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಈ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆರೆ ಅನ್ನೋವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ನದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿದು.
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶಾಪದಿಂದ ರಕ್ತಮಯವಾದಂತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರನು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯು ಅರುಣಾ ನದಿಯು ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾಗದಿಂದ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾತಕವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೋಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ, ಕೇಳು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಶಾಪದಿಂದ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ನೀರೆಲ್ಲ ರಕ್ತಮಯವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಸುಖವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದ್ರು. ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೊರೆದ ಸಮೃದ್ಧಿಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಲೂ ನಗುತ್ತಲೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಪಡೆದುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪೋಧನದ ಕೆಲವು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ರಕ್ತ ಜಲವುಳ್ಳ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ರಕ್ತ ಪ್ರವಾಹವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಕ್ಷಸರು ಬಂದು ಸೇರಿ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಆಗ ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ದುರ್ದಶೆಯಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತು ಆ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಪವಿತ್ರವಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಿನ್ನ ತೀರ್ಥ ಹೀಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂದು. ಆಗ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ದುಃಖದಿಂದಲೂ ಭಯದಿಂದಲೂ ನಡುಗುತ್ತಿರುವಳನ್ನು ನೋಡಿ ಋಷಿಗಳು, ಹೇ ಪುಣ್ಯವತಿ, ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು, ನಿನ್ನ ಶಾಪ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಈ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗಾದರೂ ಶಾಪದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಡನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ವ್ರತೋಪವಾಸಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಿಂದ, ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪಶುಪತಿಯು ಲೋಕಪ್ರಭುವಾದ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುದು. ಅವರ ತಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಜಲದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸತೊಡಗಿದ್ದು. ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸಹಜ ತೇಜಸ್ಸು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ಈ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಾವು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರೇ. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಗುಣವೇ ಹೊರತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕ್ರಮದಿಂದ, ನಿಮ್ಮಂತರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದೋಷದಿಂದ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದೆವು. ಹೀಗೆ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ರಾಕ್ಷಸರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತುಗಳು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ದ್ವೇಷಿಸುವಂತವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ಷಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ, ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳು. ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು ಯಾರು ಮರೆ ಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಕಾಪಾಡದೆ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯನನ್ನ, ಋತ್ವಿಕಗಳನ್ನ, ಗುರುವನ್ನ, ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ, ನೀವು ಈಗ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲವರು ಎಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಋಷಿಗಳು ರಾಕ್ಷಸರ ಕಷ್ಟ ವಿಮೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯನ್ನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸ ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಸೀನುವಾಗ ಎಂಜಲು ಬಿದ್ದದ್ದು, ಹುಳು ಬಿದ್ದದ್ದು, ಎಂಜಲಿನ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು, ಕೂದಲು ಸೇರಿದ್ದು, ಹೀನವಾದದ್ದು, ಕಣ್ಣೀರು ಬಿದ್ದದ್ದು, ನಾಯಿಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಂತ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಬಹಳವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಬಿದ್ದಂತ ಅನ್ನ, ಉಗುರು ತಗುಲಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತ ಅನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಎಂಜಲನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳು. ಪತಿಯ ಎಂಜಲನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಗುರುಗಳ ಎಂಜಲನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ತಂದೆ ಎಂಜಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಆ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂತು.
ನೇರವಾಗಿ ಮೂಲತಃ ಎಂಜಲನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲೇನೆ ಪತಿಯರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಂಜಲು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಇದು ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಜಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡೋರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತುದಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ದು. ಎಂಜಲನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ತಮೋ ಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೇದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಬಗೆನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದುಂಟು ಅದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮಾತು, ಅಂತಹ ಅನ್ನ ಭುಜಿಸಿದವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅನ್ನ ಭುಜಿಸಿದಂತಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನದಿಯನ್ನ ಪ್ರೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಒಡನೆ ಅರುಣೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ. ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಕವಲು, ಅದು ಅರುಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಕ್ಷಸರು ಆ ಅರುಣ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಅರುಣಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹಿಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾದ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕ ಜನ್ಮೇಜಯ ವೈಶಂಪಾಯನ ಮುನೀಂದ್ರ, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಏನು? ಅವನು ಆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವೈಶಂಪಾಯನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ಹಿಂದೆ ದೇವೇಂದ್ರನು ನಮುಚಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುರಿದ ಕಥೆ ಒಂದುಂಟು. ಹಿಂದೆ ನಮುಚಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವಿತುಕೊಂಡ. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ಅವನೊಡನೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಹೇ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆರ್ದ್ರ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಲಿ ಒಣಗಿದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಾಗಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ದ್ರವೋ ಶುಷ್ಕವೋ ಇಲ್ಲದಂತ, ಆರ್ದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರೋದು, ಶುಷ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿರೋದು ಅಲ್ಲದಂತಹ ನೊರೆಯಿಂದ ಅವನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ನಮುಚಿ ತಲೆಯು ಇಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೇ ಮಿತ್ರಜ್ಞ ಪಾಪಿ ಎಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದ್ರನನ್ನು ಬಿಡದಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಇಂದ್ರನು ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ದೇವೇಂದ್ರ, ನೀನು ಅರುಣಾ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸು. ಆ ನದಿಯ ಋಷಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪುಣ್ಯ ಜಲ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪಾಪ ಭಯವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಈ ನದಿಯ ಸಂಚಾರ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಅರುಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಎರಡೂ ನದಿಗಳ ಹಾಗೆ ಸೇರಿದ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯಕರವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಜ್ಞ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಘೋರ ಪಾತಕದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತೀಯೇ ಎಂದನು. ಅದರಂತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ ನದಿ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತನಾದ. ಅವನನ್ನು ಅಂಟಿ ಬಂದಿದ್ದ ನಮುಚಿಯ ಶಿರಸ್ಸು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಕ್ಷಯವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತು. ಹೇ ಜನಮೇಜಯ, ಈ ಬಲರಾಮನು ಆ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದಾನಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮನು ಸ್ವತಃ, ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಸ್ವತಃ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಧೀಮಂತನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಅತ್ರಿಯೇ ಪೋತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆ ಯಾಗ ಮುಗಿದಾಗ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಬಲವಾದ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ತಾರಕ ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸ ಷಣ್ಮುಖನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವಾದ ತಾರಕ ಯುದ್ಧ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಆ ತಾರಕಾಸುರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಷಣ್ಮುಖ ಮಹಾಸೇನಾ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಷಣ್ಮುಖನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಲದ ಮರ ಒಂದುಂಟು.
ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮ ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕುಮಾರೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೇ, ಯಾರು? ಷಣ್ಮುಖ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾರಿದ್ಯುಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ